Pattaya beach. Is that a bridge? Hello, what is Pahala? Namaste India! Welcome back to my YouTube channel Around the World with Tahira. So last vlog la enna paathom, we did some really crazy things in Bangkok. Let's do another vlog. But this time it's not in Bangkok. It's in Pattaya, baby. So if you are someone looking forward to explore Pattaya in one night and wanna do every crazy things that Pattaya has to offer for us, starting from secret beaches, how to avoid crowded beaches filled with white people, to trying some worms, crocodiles, frogs in exotic food market, to Pattaya walking street filled with Indian uncles. If you're someone already staying in Pattaya or planning to go to Pattaya, wanna do everything and anything in Pattaya, then this vlog is for you. But wait, currently, இப்போ நம்ம பேங்காக்ல இருக்கோம். First, let's go from Bangkok to Pattaya. How to do that in a cheaper way? Because you know I will not spend a lot of money on my travels. And reaching Pattaya, from Pattaya, doing all the crazy things for tonight. I'm gonna take you along with me. So I stayed in Bangkok for only one night, and after that I took a bus from Bangkok to Pattaya. Bangkok to Pattaya is just 2.5 hours. This is exactly how the bus station looked like. Everything here is so organized. So within a moment I got into the bus, I felt like a baby and I slept really nicely because the bus quality is really good. So within 2.5 hours, boom, I was already in Pattaya. So when the moment I reached Pattaya bus station, I went to the hostel and I checked in. And the evening I started exploring. Ada paakla vaanga. My first stop has to be Pattaya beach. Pattaya வந்துட்டு Pattaya famous beachக்கு போகலனா எப்படி? But trust me, this Pattaya beach is overcrowded. That too, I was in Pattaya during the most peak season. எங்க பார்த்தாலும் மக்கள் இருந்துட்டே இருந்தாங்க. But within a moment I was like, okay, this beach is not for me. So அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. So beachல இருந்து beachக்கு பக்கத்துலயே வந்து ஒரு அமேசிங்கா இன்னொரு இடத்தை கண்டுபிடிச்சேன். Pattaya beachக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஃபுட் மார்க்கெட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மலேசியா ஃபுட் மார்க்கெட் மாதிரி இல்லைனாலுமே கூட இங்கே நல்லா மிக்சடு வெரைட்டியான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெஜிடேரியன், நான் வெஜிடேரியன் எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ தே ஹேவ் ப்ரிட்டி குட் அமௌண்ட் ஆஃப் டெசர்ட்ஸ், பேக்டு குட்ஸ் தான் நிறைய இருக்குது. பட் இருந்தாலும் லெட்ஸ் கோ எக்ஸ்ப்ளோர் இட். லெட்ஸ் டேக் அ பிக்சர். No, but it's okay. Coco Fitness, the more fitness, so that's fine.ตัวใหญ่ๆขายไม่แพงค่ะพวกคุณนี่เราชั่งน้ำหนักมาตัวเท่าๆกันเลยนะคะ Hi. ஸ்டிக்கி ரைஸ்க்கு வந்து நான் ஒரு பெரிய ஃபேனே ஆகிட்டேன். ஐ ஆல்ரெடி பாட் அ பேக்கெட் ஆஃப் மேங்கோ ஸ்டிக்கி ரைஸ். இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, தே ஹாவ் ஆக்டோபஸ் எவ்ரிவேர், தே ஹாவ் கிராக்கடைல் எவ்ரிவேர். இது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் வியடாக இருந்தாலுமே கூட ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. Can you ask her what? I think it is ice cream. What is it exactly? Whipped cream. Yeah. Everything with Nutella I need to try. มันกลางลามมันอยู่ที่ร้านเลยไหม Dad, come on. It's my second time today. I'm eating. You are eating that like a baby. I already, for me, that's I hope you enjoyed the clips that I've attached in the Pattaya night food market. Let me tell you one thing, Thailand is known for its night food markets. Any place of Thailand you go, at least you find 2 to 3 vibrant, amazing night market in that city. Night market here is not just a place to eat and shop and spend some time. Thai people here are born to a night market because I've seen so many Thai families coming here and having a time of their life across the city, not just in Pattaya night market. So if you ever get a chance to come to Thailand, which I think you should, make a chance. If you don't get a chance, knock the door. If you ever visit Pattaya, go and explore any night street market, like food market across the city. The one that I have posted is near to Pattaya beach and the Pattaya walking street. So but நீங்க எந்த மார்க்கெட்டுக்கு வேணாலும் போகலாம். எனக்கு இந்த மார்க்கெட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அதனால நான் இந்த மார்க்கெட்டுக்கு போயிருந்தேன். இட்ஸ் ஓவரால் அ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதை விட
இது என்ன பிரமோதம் இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் இருக்குங்கிற மாதிரி நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற பிளேஸ் இஸ் பட்டாயா வாக்கிங் ஸ்ட்ரீட். பட்டாயா வாக்கிங் ஸ்ட்ரீட் பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும். தெரியல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா யூஆர் ரியலி ரியலி குட் பர்சன் ஆர் யூஆர் லைங் டு மீ. ஸோ அதை தான் அடுத்த கிளிப்ஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல சர்ப்ரைசிங்கான விஷயம் என்ன தெரியுமா? நீங்க தாய் பீப்புளை விட ஒயிட் பீப்புளை விட ஐ சீன் சோ மெனி இந்தியன் அங்கிள்ஸ். வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? ஸோ அதெல்லாம் அடுத்த ஃபுட்டேஜஸ்ல பார்க்க போறீங்க. ஸோ வருஷம் வருஷம் மூட்டையை கட்டிட்டு நம்ம ஊர்ல இருந்து ஒரு கும்பல் தாய்லாந்து போறேன்னு சொல்லி கிளம்பிடும்ல, அந்த கும்பல்லாம் வர இடம் தான் இந்த இடம், இந்த அபிஷியல் வாக்கிங் ஸ்ட்ரீட் ஆஃப் பட்டாயா. என்லெஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் த்ரூ அவுட் த நைட் ஃபன், எப்ப போனாலும் லைவ்லியாவும் வைபாவுமே இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரீட், ஆல்சோ நோன் ஃபார் இட்ஸ் ஃபேமஸ் நியான் லைட்ஸ், ப்ராஸ்டிடியூஷன் ஹப், என்டர்டைன்மெண்ட் ஹப். இந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்கு நீங்க போனீங்க அப்படின்னா இது நாள் வரைக்கும் நீங்க பார்க்காத எல்லா விஷயத்தையும் பார்க்க முடியும். இட்ஸ் கோனா பி a complete பேக்கேஜ். இது நாள் வரைக்கும் பார்க்காத புதுவிதமான ஒரு அனுபவமா இருந்தது. தாய்லாண்டை பொறுத்தளவுக்கு இங்க வீட் இஸ் லீகலைஸ். ஸோ எவ்ரிவேர் யூ கேன் see வீட். அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ்பெஷலி திஸ் ஸ்ட்ரீட்ல நிறைய விமனைசிங் ஆப்ஜெக்டிஃபிகேஷன் அங்க நிறைய இடங்கள்ல நம்மளால பார்க்க முடியும். இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லா கூட்டமா மக்கள் நடந்துட்டே இருக்கிற இந்த இடத்துல நிறைய தாய்லாந்து பெண்கள் இந்த மாதிரி வெளியே நின்று மசாஜுக்கு வாங்க, எரோட்டிக் டான்ஸ் இருக்கு, ரஷ்யன் கேர்ள்ஸோட டான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி பல விஷயங்களை, செக்ஷுவலைஸ்டான எரோட்டிக்கான விஷயங்களை செல் பண்றத நம்மளால கண் கூட இந்த இடங்கள்ல பார்க்க முடியும். That's true. Don't take pictures, videos like this. இந்த ஃபுட்டேஜ்ல பார்த்த மாதிரி இங்க நிறைய மக்கள் சீம்ஸ் டு பி என்ஜாயிங் திஸ் பிளேஸ். பட் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது லுக்கிங் அட் ஆல் தீஸ் தாய் உமன் ஸ்டாண்டிங் ஆன் த ரோட் அண்ட் ஆஸ்கிங் people to come and join them in an erotic dance. Somehow it hit me so hard. என்னால ரொம்ப நேரங்கள்ல அந்த இடத்துல இருக்க முடியல. பட் இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஆல் தீஸ் விமன் ஹூ ஆர் ஆல்ரெடி இன்டு திஸ் பிஸ்னஸ் ஆர் நாட் ஃபோர்ஸ்ட் இன்டு திஸ் பிஸ்னஸ். தே வாண்டட் டு டூ இட் பர்சனலி அண்ட் தட் இஸ் தேர் பர்சனல் சாய்ஸ்ங்கிற போகும்போது இட் சம்ஹவ் இட் மேட் மை மைண்ட். அண்ட் ஆல்சோ இங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன தெரியுமா, ஐ ஹவ் சீன் சோ மெனி இந்தியன் கிளப்ஸ் அண்ட் தே ஈவன் ஹாவ் இந்தியன் டான்சர்ஸ். தெர் ஆர் இந்தியன் ஸ்டாண்டிங் அவுட் சைட் அண்ட் டான்சிங் ஃபார் த சாங்ஸ். Someone not into all these weird stuff but really want to experience new things na kandipa இந்த place visit பண்ணலாம். But I would recommend it is not a place to visit with kids, so don't go with a family. If you're just a couple or a single, definitely goங்க. இப்போ கண்டிப்பா இதை தாண்டி இங்க நிறைய ஃபுட் அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் விஷயம் கூட இருக்கு.
Once you started walking in the street, you never know how fast the time flies. I started walking in the street around 8 o'clock, and when the time I reached the end of the street, it was 11 o'clock. Can you trust me? I was so super hungry, so I decided to go and grab something. Fortunately, அந்த street முடியிற இடத்துல ஒரு அருமையான ஒரு குட்டி மார்க்கெட் along with lot of stalls இருந்தது. அதை நான் உங்களுக்கு சுத்தி காட்டுறேன் வாங்க. அந்த ஸ்ட்ரீட் வந்து ஒரு வேறு மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வைபாக இருந்தது. யூ ஆல் நோ தட் ஐம் அ பீச் பர்சன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் ஒரு பீச்சில் இருக்கோம். இந்த பீச் பேர் தான் எனக்கு மறந்து போச்சு, கிரை சம்திங் பீச்சு. I kind of feel like this beach is an amazing beach because very less people. It's more the kind of place that I like. Yeah, because less people, right? Yeah. What was the name again? Krating Lake. கிரட்டிங்லே பீச். இது வந்து பட்டாயாவோட மெயின் சிட்டியில் இல்லை, டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன் எல்லாம் தாண்டி கொஞ்சம் ஒரு 2 to 5 kilometers from the main city. A bit more, maybe 10, almost 10. ஆல்மோஸ்ட் 10 kilometers from the main city. நான் இந்த பீச் உங்களுக்கு இப்போ நான் சுற்றி காட்டுறேன். எவ்வளோ காமாக, எவ்வளோ கம்போஸ்டாக, வெரி லெஸ் பீப்புள். பட்டாயாவோட இன்னொரு சைடை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது இந்த பீச்சில். ஐ ஷோ யூ அரவுண்ட். பீப்புள் வந்து இங்கே பிக்னிக்லாம் பண்ணுறாங்க, பீச் டே பிக்னிக் நைட்டில். Oh, there's no water? Or the water is frozen? Yeah, maybe it's not the best place to swim here. Okay. இங்கே தண்ணியே இல்லைங்க, ஆச்சரியமாக இருக்குது. பீச்சுன்றானுவோ தண்ணியை காணோம். பீச்லேயே வந்து ஃபுட் கோர்ட்டு, ஷாப்பிங் கோர்ட்டெல்லாம் இருக்குது. நமக்கு தேவையான ஃபுட் இங்கேயே சாப்பிட்டுக்கலாம். இன்னொரு விஷயம் நான் நோட் பண்ணது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பீச் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இஸ் தட் அ பிரிட்ஜ்? Yeah, you know, and look at the end, there is a big thing also. Oh. But maybe, yeah. Maybe it's closed for night, I guess. There is a bridge also இங்கே இருக்கா. I think நம்ம அந்த பிரிட்ஜில் கூட போய் அந்த எண்டை பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். Maybe I should come tomorrow morning and I'll show you the morning view also. I'll do that for sure. It's a temple. இந்த ஐட்டத்தை வந்து நிறைய இடத்துல நான் பார்க்குறேன். ஹலோ, வாட் இஸ் திஸ்? Pork? Yes, pork. Oh, okay. You have no chicken? No, I have Pork? chicken. I can't eat pork. Muslim. I think இன்னைக்கு வந்து நிறைய கடை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், or maybe closed நினைக்கிறேன், because it's around 9:45 here. Hello, what is it? Do you know what is it? There are some fish. என்னன்னு தெரியல, அப்பளத்துக்குள்ள ஏதோ சுத்தி வச்சிருக்காங்க. What is it? Do you know what is it? Yeah, crab. Something like this, I think. Look inside. Fish or crab? Yeah, I mean, it's fish. Do you know? Fish. What? Chicken, mutton? Fish. Fish. Okay, thank you. Actually, இந்த பீச்ல வந்து டூரிஸ்டே கிடையாது. லிட்டரலா டூரிஸ்டே கிடையாது. They work here still. Yeah. இந்த பீச்சு நான் பார்த்ததுலயே ரொம்ப அழகான பீச்சு. இதுல இன்னொரு அதிசயமான ஒரு ஹாஃப் பீட் விஷயத்த நாங்க கண்டுபிடிச்சோம். அதை அடுத்த நாள் காலையில போய் நாங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். அதை நான் உங்களுக்கு அடுத்த vlogல சொல்றேன். You have to believe me if I say this. I stayed here for 5 nights and every single night, every single evening I came here to catch a sunset. ஏன்னா நான் பார்த்த அந்த ஆஃப் பீட் லொகேஷன் அவ்வளோ ஒரு அருமையா இருந்தது. ஸோ அதை நம்ம அடுத்த vlogல பார்க்கலாம். Some places you explore get into your heart and travels through your soul. அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயமா தான் அந்த ஆஃப் பீட் பீச் எனக்கு இருந்தது. When the first time I was reaching that place, the moment I saw that scenario, I felt like I belong here. And the things that I saw in the temple, I'll give you a hint. It's a temple. It's a temple, something to do with Buddha, but the building, haunted building mari irukum paakreke. The moment I saw that place, I knew
I have some unfinished business here. So every fortnight I was traveling to the same place. அதை நான் அடுத்த vlogல டீடைல்டா சொல்றேன். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, that place is connected to Indian culture, especially Tamil culture, South Indian culture, and I cannot wait to show you. So stay tuned for the next vlog. Until then, bye. Signing off. Around the world with Tahira.